maybe we will go and see him. And they came and they met together. And they said, there is a center in 37 Veerasamy Road. And he says, the brother was saying, sir, I go to shop and ask for a drink, just plain water. They charge me 80 cents for one drink. And here, there is a place, 37 Veerasamy Road, where they are teaching computer class and they are teaching English free of charge. Where can we find this? Let us go there. Thank you. Thank you. We've come to the last session and very important session where the Lord is going to speak to us. கடைசி நேரத்தில் நம்ம மத்தியில் வந்து டாக்டர் ரிச்சர்ட் இருக்கிறாரு. டாக்டர் ரிச்சர்ட் வந்து அவரை குறித்து ஒரு சில வார்த்தைகள், அவர் சாதாரண ஒரு மனிதன் கிடையாது. அவர் ப்ரொஃபஷன் வந்து அவர் வந்து டாக்டராக இருக்கிறாரு. வயதானவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாரு, நாட்டு வைத்தியம். அவர் டாக்டராக இருக்கிறாரு. அந்த இதை விட்டுட்டு ரெண்டாவது காரியம் அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, தமிழ் மக்கள் மேல அதிக பற்று. அதனால அவர் வந்து பேசினா நம்மளுக்கு வழங்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? கரங்களை தட்டி டாக்டர் ரிச்சர்ட் நமக்கு வரவேற்கிறோம். டாக்டர் ரிச்சர்ட் come and speak to us. Hallelujah. Anyway, it's not Indian words, no. It's a heavenly language. But before we go ahead, we want to ask my co-worker, because later on our Pastor Kali will do the prayer in the end. But I invite my co-worker Jeremiah to say the opening prayer. Is it okay for you? Yes. Again, let's bow our head and pray. Our Father in heaven, we thank you for this place, 37 Veerasamy Road. For this night is the celebration night. For Christmas, we remember you sent your Son to come here and die for the world. Father, we ask for the present, your presence, and the power of the Holy Spirit. Anoint us, anoint the speaker, Dr. Ong, and that his message will soften the heart, penetrate the heart of these people. The salvation will come to all tonight that are present in this place. We ask your presence in Jesus' name we pray. Amen. Okay, tonight we thank our Pastor Kali for able to do this work, and also thank God. Okay, I'm going to share something that is important to our life. உங்களுக்காக இந்த இரவுகளிலே முக்கியமான சில செய்திகளை நாங்கள் சொல்ல இருக்கிறோம். So you see me, I'm quite tired, right? Because I ran for 3 meetings, but today is the last meeting, and it's important to our life. பாருங்க, இன்றைக்கு என்னை பார்த்தா ரொம்ப களைப்பாக இருக்கும். இன்றைக்கு 3 கூட்டங்களை நான் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இது 4வது கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். இது உங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கூட்டம். So I won't take long because the food is prepared for you. Please hold on your stomach and listen to the word, because you will go out with something you never expect in your life. பாருங்க, கொஞ்சம் பசியோட இருந்தாலும் கொஞ்சம் உங்க வயிற்றை இழப்பாடிட்டு வைத்திருங்க. உங்களுக்கு நல்ல உணவு ஆயத்தமாக இருக்குது. ஆனால் அதற்கு மேலாக உங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய பெரிய காரியம் காத்துக் கொண்டிருக்கு. So the first thing I want to ask you, are you happy with your current life? முதல்ல உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, தற்போது நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில நீங்க உண்மையிலே சந்தோஷத்தோடு இருக்கீங்களா? So are you happy with what you are now? நீங்க இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை உண்மையிலே கொடுக்கிறதா? Okay, raise your hand. You happy? அப்படி இருந்தா உங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படி சொல்லக்கூடியவர் உங்க வாழ்க்கையை உங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. So means that there are about 4 to 5 people, they like their current life. The rest, they do not like their life now, right? பாருங்க, கரங்களை ஒரு 4 பேர் உயர்த்தினாங்க. ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் தற்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கவில்லை. Because you came to Singapore to look for a better future, right? நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கு வந்தது நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை அமைப்பதற்காக சிங்கப்பூர் வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க. So that's why you travel thousands of miles to come here to make something is better than you are India, right? பாருங்க, பல 1000 கிலோமீட்டர்கள் கடந்து இந்தியாவுக்கு காட்டிலும் சிங்கப்பூருக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று வந்து வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. But I want to share something with you. ஆனால் உங்களுக்காக ஒரு நல்ல செய்தியை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். Even the richest man in the world, உலகத்திலே பெரிய பணக்காரனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருந்தாலும், not worker, but the richest man in the world will still find that they live in this world is meaningless. பாருங்க,
பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் இந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மனிதன் ஒரு அர்த்தமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். I want to take an example to you. உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். There was a great person in history. நீங்க சரித்திரத்தை பார்த்தால் சரித்திரத்தில் ஒரு பெரிய மனிதனை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். And this person, if you know about his life, you admire him. You want to be like him. பாருங்க, இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு சில காரியங்களை அதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். And this man did live on earth before. He lived 5,000 years back. இந்த மனிதர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர். அவர் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணினவர். I want to tell you what he has. அவருடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட என்ன ஒரு காரியம் தான் இருந்தது என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். He has the most money in the world even today. அவர் பாருங்க, அவருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்க பெரிய பணம் அவர்கிட்ட இருந்தது. இன்றைக்கு இருக்கிற பணத்தை காட்டிலும் அந்த பெரிய பணம் அவர்கிட்ட இருந்தது. But he had about 1,000 wives. பாருங்க, அவருக்கு 1000 மனைவிகள் இருந்தது. So he got gold and silver. அவருக்கு பொன்னும் வெள்ளியும் ஏராளமாய் வச்சிருந்தார். He built many palaces. அவருக்கு பல அரண்மனைகள் இருந்தது. But I want to tell you something. ஆனால் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். It is all the wealth he has, the money, the friendship, the kingship. He not only that, but he was a king. பாருங்க, அவர் ஒரு பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பணம் இருக்கிறது, புகழ் இருக்கிறது, அரண்மனை இருக்கிறது, எல்லாம் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு காரியம். But at the end of his old age, ஆனா அவருடைய கடைசி நாட்களிலே பார்க்கின்ற பொழுது he says something you must listen. நான் முக்கியமான காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். உங்க காதுகளை சரியாக என்னோட வார்த்தைக்கு நான் திருப்பி கவனித்தால், This word was recorded by himself, not by me, nor anybody wrote for him. He himself wrote in the Bible. பாருங்க, அவர் ஒருவரை நாங்க எழுதவில்லை, அவர் இதில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை எழுதி பார்க்க இருக்கிறோம். He said, all things are vanity. பாருங்க, அவர் என்ன சொல்கிறார்? எல்லாம் மாயை, all emptiness, எல்லாம் வெறுமை, மாயை, all chasing the wind. ஏன்னா எல்லாம் காற்றை போல பறந்து போய் காற்றுல பறந்து போகிறது. But he had made a statement very strongly and hope that you listen to what he said. அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை சற்றே நீங்க நான் சொல்லும்போது கவனித்து கேளுங்க. He said that I hated life. அவர் என்ன சொல்கிறார்? இவ்வளவு புகழ் இருந்தாலும் நான் என் வாழ்க்கையை நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Why a rich person with all the wives and all the palaces and money and gold, kingship, everyone bowed down to him. He said, I hate life. அவர் ஒரு பேரரசனாக இருந்தாலும், பணம் இருந்தாலும், பொருள் இருந்தாலும், அரண்மனை இருந்தாலும் என் வாழ்க்கை விசனமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். So perhaps, brother, you may be young in your age, perhaps you may be like my age or whatever it is. But one point of time we say, life is no meaning. ஒருவேளை இந்த இடத்துல வாலிபர்களா இருக்கலாம், எங்களை போல முதியவர்களாக இருக்கலாம். ஆனாலும் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்றேன், வாழ்க்கை என்பது ஒரு அர்த்தமற்ற ஒரு வாழ்க்கையாக போய்கொண்டிருக்கிறது. Have you ever said this word before in your life? நீங்க என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கீங்களா? வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமில்லாத வாழ்க்கையா போய்கொண்டிருக்கிறது. Why am I like that? ஏன் இப்படி என்னோட வாழ்க்கையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது? Why I was not born in a rich family? ஏன் நான் ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை என்று அநேக வேளைகளை கேள்வி கேட்டிருப்பீர்கள். How long will I suffer in this life? இந்த வாழ்க்கை எத்தனை நாள் தான் இதில் நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று பலமுறை யோசித்திருக்கீங்க. But I'm here to encourage you. ஆனால் இந்த அற்புதமான நேரத்தில் நாங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறோம். Regardless who you are, நீங்க யார் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். as long you're under the sun. ஆனால் இந்த பாருங்க, நீங்க பூமிக்கு இருக்கக்கூடிய நீங்க, no one is going to be happy. இந்த பூமிக்கு கீழே இருக்கிற ஒருவர் கூட சந்தோஷம் இல்லாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். The reason why men suffer, ஏன் மனிதன் கஷ்டத்துக்குள்ளாக கடந்து சென்றான்? why we suffer, ஏன் இந்த கஷ்டம் நம்ம மனிதனுக்கு வந்தது? is that because we born at the wrong time, the wrong place, or we got the wrong parents? ஒருவேளை நம்ம தவறான இடத்துல பிறந்தோமா, நமக்கு தவறான பெற்றோர்கள் மூலமாக பிறந்ததனால இந்த கஷ்டம் வந்தது என்று யோசிக்கிறீர்களா? Perhaps your parents, grandfather did ever ask a question, why, what is life? ஒருவேளை உங்க தகப்பன்மார, உங்க மூதாதையர்களோ வாழ்க்கை என்ன என்று ஒரு கேள்வி கூட கேட்டிருக்கலாம். There is only one reason. ஆனால் ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கு. Tonight, the reason you found out this reason, I can tell you, your life will be changed. பாருங்க, இந்த நோக்கம், இந்த காரியத்தை நீங்க அறிந்து கொண்டா
உங்க வாழ்க்கையே முற்றிலுமாக மாறும். Because man has left his God. பாருங்க, மனிதன் தேவனை கடவுளை விட்டு அவன் பிரிந்தான். Okay, now who is God? கடவுள்னா யார்? Today he is the main topic in our life. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கடவுள்னா யார்? உண்மையான கடவுள்னா யார்? The Bible says if you find him, finds life. நீங்க அவரை கண்டுகொண்டால் நல்ல வாழ்க்கையை நீங்க கண்டுகொள்ள முடியும். கடவுளை கண்டுகொண்டால். Tonight I'm reading the Bible is God's word, not my words. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை எங்களுடைய வார்த்தை அல்ல, கடவுளுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. I want to share one verse in the Bible. இந்த வேதத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம். Sometimes you cry out, God, where are you? ஒரு சில வேளைகளிலே உண்மையா கடவுளே நீ உண்மையிலே இருக்கிறீரா என்று கேள்விகளை கேட்டிருப்பீங்க. I cannot hear your voice. Help me, God. ஆண்டவரே, என் பிரச்சனை மத்தியிலே உன் சத்தத்தை கேட்க முடியல, எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று கேட்டிருப்பீங்க. Because we are looking for the wrong God at the wrong place. That's why நீங்க சரியான கடவுளை தேடாம சரியான இடத்துல இருந்து இருக்கீங்க. So see what the Bible says. In the olden days, the people of the olden days, they cry out to God. So God answered them. பழைய நாட்களிலே பிரச்சனை இருந்த மக்கள் கடவுளை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது அவர் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து பதில் கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். The psalmists are a great people of in Israel. Psalm 115. நீதிமொழிகள் 115வது அதிகாரத்திலே verse chapter 2. சங்கீதம் 115வது அதிகாரத்திலே 2வது வசனத்திலே அவர்களுடைய தேவன் இப்பொழுது எங்கே என்று புறஜாதிகள் சொல்வானே. So God is going to answer your question. ஆண்டவர் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க விரும்புகிறார். Why should the nation say, where then is our God? அவருடைய தேவன் பாருங்க இப்பொழுது எங்கே என்று புறஜாதிகள் சொல்வானே. God answered, God is in heaven. ஆண்டவர் சொல்கிறார் கடவுள் பரலோகத்திலே இருக்கிறார். So where is our God? நம்முடைய கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்? Answer me, where is God? பதில் சொல்லுங்க, கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்? பதில் சொல்லுங்க, சொல்லுங்க, கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்? Just like I read to you, where is God? Yes, He is in heaven. அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். He is not sitting on earth. அவர் பூமியில உட்கார்ந்து இருக்கவில்லை. He can be on earth. அவர் பூமியில இருக்க முடியும் அவரால. But He is in heaven. ஆனால் அவர் பரலோகத்திலே இருக்கிறார். Then He said that He does whatever He pleases. அவர் என்ன சொல்றார்? நமக்கு சித்தமான யாவையும் அவர் செய்கிறார். So we do. Man do what he pleases. பாருங்க, மனிதன் அவரை பிரியப்படுத்த விரும்புகிறான். But God is saying, I'm doing what I please. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்பா நான் எனக்கு பிரியமானதை உனக்கு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு. But God made a comparison to mankind. பாருங்க, அந்த ஆண்டவர் மனிதனுக்கு செய்யுவதற்கு அவர் விருப்பப்படுகிறார். He said, they are idols. அங்கே பார்க்கிற நம்முடைய தேவன் are mere silver and gold. அவருடைய விக்கிரகங்கள் வெள்ளியும் பொன்னும் the work of human hands. மனுஷனுடைய கைவேலையாய் இருக்கிறது. They have mouth. அவைகளுக்கு வாய் இருந்தும் பேசாது. But they do not speak. அவங்களுக்கு வாய் இருந்தும் பேசாது. They have eyes. அவைகளுக்கு கண்கள் இருக்கிறது. But they do not see. அந்த கடவுளால் பார்க்க முடியாது. They have ears. அவைகளுக்கு காதுகள் இருக்கிறது. But they do not hear. அந்த காதுகளால் கேட்க முடியாது. They have noses. அவைகளுக்கு மூக்கு இருக்கிறது. They do not smell. மூக்கால முகர முடியாது. They have hands. அவைகளுக்கு கைகள் இருக்கிறது. They do not feel. அவங்களால தொட முடியாது. They have feet. அவைகளுக்கு கால்கள் இருக்கிறது. They do not walk. நடக்க முடியாது. So you see, God is telling us. ஆண்டவர் இங்கே தெளிவாக தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். You cry out to me in heaven. பாருங்க, என்னை பரலோகத்திற்கு என்னை கூப்பிட்டால் I will hear your prayer. உன்னுடைய விண்ணப்பத்தை நான் கேட்பேன். I will change your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மாற்றுவேன். So today, are we ready to call the one in heaven? நீங்க இன்றைக்கு பரலோகத்தை நோக்கி கூப்பிடுவதற்கு ஆயத்தமா The இருக்கிறீர்களா? Bible says when God is the creator of all things. வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த சகல உலகத்தையும் படைத்த கடவுள் தேவன். He is the one who makes the heavens and the earth. அவர் ஒருவரே பரலோகத்தை படைத்தவர், பூமியை படைத்தவர். So you are His creation, brother. நீங்க அந்த தேவனுடைய படைப்பா இருக்கிறீங்க. God will not see your color, nor your position. He is your creator. இந்த கடவுள் உங்க கலரை பார்க்கல, வேற உங்களை ஒரு பிள்ளையா பார்க்கறாரு. He is here tonight. இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில அவர் இருக்கிறாங்க. He wants to bless you. இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். Because He has been aiming for you. அவர் உங்களுக்காக பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். Hallelujah. Tonight,
is not our invitation. பாருங்க, இன்றைக்கு இரவு உங்களை இங்க கொண்டு வந்தது நாங்க அழைத்த அழைப்பு அல்ல. But God used us to invite you. ஆண்டவர் எங்கள் மூலமாக உங்களை அழைத்திருக்கிறார். Because you are His creation. நீங்க அவருடைய அருமையான படைப்பு. Okay, I want to tell you how important you are in God. நீங்க இந்த வேளையில சொல்ற ஆண்டவருக்கு நீங்க எவ்வளவு முக்கியமான ஆள் என்று சொல்ல வேண்டும். So remember, don't let people despise you. I'm a worker. I'm useless. No. ஒருபோதும் சொல்லாங்க, நான் சாதாரண ஒரு தொழிலாளி, நான் ஒண்ணுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத என்று உங்களை குறித்து நீங்க என்ன தாழ்மையா பேசாதீங்க. I want to tell you how important that you have been created by God. நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல விரும்புறேன், ஆண்டவருடைய படைப்புல நீங்க எவ்வளவு மிக மிக முக்கியமான ஆள் என்பதை So listen here, brother. God made many things before. ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல அநேக காரியங்களை உண்டாக்கினார். All the things you see around us, the birds that flew, பாருங்க, எல்லாம் பறவைகளை பார்க்கலாம், the animals, the fishes, right? பாருங்க மிருகங்கள், பிராணிகளை மற்றும் மீன்களை பார்க்கலாம். But God did not tell the creation that you are created in my image. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னை என்னுடைய சாயலாக நான் உண்டாக்கி இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றாரு. So I want to read this verse to you, and God invite you to know how special you are to Him. இந்த வசனத்தை நான் படிக்கிறேன், நீங்க ஆண்டவருடைய பார்வையில எவ்வளவு முக்கியமான ஆள் என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ள போறீங்க. So Genesis chapter 1, the beginning of creation. பாருங்க, ஆதியாகமத்துல பார்க்கின்ற பொழுது Verse 26. 26வது வசனத்திலே God said, He Himself said, God Himself said this. ஆண்டவரே சொல்றாரு 1:26ல. I want you to repeat. God said. You do it Indian. நான் மீண்டும் சொல்றேன், தேவனே சொல்கிறார். Okay, say. தேவனே சொல்கிறார். Louder. எல்லாம் சொல்லுங்க, தேவனே சொல்கிறார். Louder. சத்தமா, இல்ல பரவா, சத்தமா சொல்லுங்க. This is God said to you. இதுதான் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார். Let us make man. பாருங்க, மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. Say that. 1, 2, 3. இன்னும் பரவா சொல்லுங்க, மனுஷனை உண்டாக்குவோம். So God said, let us make man. Are you man? Are you man? மனுஷனா இருக்கீங்களா? ஒரு சத்தம் கேட்கல. So you are animal, then you cannot say this. But you are man, you must say this. நீங்க மனுஷனா இருக்கறனால நீங்க ஆமென் சொல்றீங்க. God said, let us make man according to our likeness. தேவன் சொல்கிறார், மனுஷனை நமது சாயலாக நமது ரூபமாக உண்டாக்குவோம். So are you important? God make you like Him. பாருங்க, எவ்வளவு நீங்க முக்கியமான ஆளு. ஆண்டவர் அவரை போல உண்டாக்கி இருக்கிறாரு. So has anybody seen God before? பாருங்க, யாராவது கடவுள் முன்னால பார்த்திருக்காங்களா? So some of them say, oh, I'm ugly, I'm not handsome, I'm useless. But God said, no, I make you like Him. அநேகர் ஐயோ, நான் பாருங்க ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கிறேன், அழகு இல்லாம இருக்கிறேன். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்பா என்ன போல உன்னை படைச்சிருக்கேன். Two things God make you like Him: likeness and image. பாருங்க, அவர் என்ன செய்ய எப்படி உங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார் பாருங்க. அவர் நீதியுள்ளவராக ஆண்டவர் உங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார். God has created you and me. ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை படைத்திருப்பது something that animal don't have. பாருங்க, மிருகங்களுக்கு இல்லாத ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். So brother, sister, friends, what special? What are you so special to compare to the animal? Something God did not give them. பாருங்க, மிருகங்களுக்கு இல்லாத ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். அன்பு சகோதர சகோதரியே, The Bible said, chapter 2 verse, Jehovah God formed the man of the dust. We are created no different in our dust. Animals also created from dust. But God said, God breathed into them. God breathed His own breath into the man. பாருங்க, ஆண்டவர் மிருகங்கள் எல்லாம் மண்ணில இருந்து எடுத்து படைச்சாரு. ஆனா நம்ம மண்ணில இருந்து படைச்சாலும் அவருடைய சுவாசத்தை நமக்கு ஊதி இருக்கிறார். So special, you have something that animal don't have. பாருங்க, மிருகங்களுக்கு இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் உங்களுக்கு இருக்குது. Because it is the breath of God. ஆண்டவர் அவருடைய சுவாசத்தை உங்களுக்கு ஊதினார். Otherwise, we will be start crawling on the floor without the breath of God. That's why we stand still. அதனால தான் நம்ம பூமியில நெளிஞ்சு நடக்காம இன்று நல்லா. So you are special because God's breath is in you. நாம விசேஷமானவர்கள், ஏன்னா தேவனுடைய சுவாசமே நமக்குள்ள இருக்குது. Okay, now I want to tell you something. இந்த வேளையில உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல விரும்புகிறேன். When God created man, ஆண்டவர் மனிதரை படைத்தார். you bear with me. When God created man, God put man to be in charge of this earth. பாருங்க, ஆண்டவர் மனிதனை படைத்த பொழுது இந்த பூமிக்கு அவனை பொறுப்பாளியாக ஆண்டு கொள்ளும்படியாக அவர் வைத்தார்.
So remember this, God created you to take charge, took charge of this earth. பாருங்க, இந்த உலகத்தை நீங்க ஆளும்படியாக ஆண்டவர் உங்களை படைத்திருக்கிறார். But you say, no true, I got supervisor, they are in charge of me. நீங்க சொல்லலாம், ஐயோ நான் வேலையாளுங்க, எனக்கு சூப்பர்வைசர் இருக்காரு, சூப்பர்வைசர் தான் எனக்கு இன்சார்ஜ் நீங்க சொல்லலாம். No, the Bible says you took charge, the birds, the cattle and the fishes. வேதம் சொல்லுகிறது, உங்கள் ஆண்டவர் பிராணிகள், பறவைகள், மச்சங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளும்படியாக ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். God did not create man to take charge of man, because God created man to take charge of the rest of the creation. பாருங்க, ஆண்டவர் மனிதனை உண்டாக்கி எல்லாத்தையும் ஆண்டு கொள்ளும்படியாக அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். So you understand that one day, ஒரு நாள், when God will renew this earth again, we're going to end up this. We're going to end this world. This world is going to end soon, brother. பாருங்க, உலகம் சீக்கிரமாக முடிந்து போய் உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு இருக்கிறது. Because God say all things will become new again. எல்லாம் ஒரு புதிய உலகமாக உண்டாகும். So God created our grandfather. The first man, you must remember Adam. நம்முடைய மூதாதையர் தாத்தா யாருனாக்க முதல் மனிதன் ஆதாம். So God created the first man, our grandfather. You see, if my grandfather is Adam, how come got Chinese? This Chinese man, is it my brother? Or the European, is it my brother? Because we have Indian parents, they are Chinese. How can God create one man, one woman, right? பாருங்க, நம்ம நினைக்கலாம், நான் சைனீஸா இருக்கேன், இந்தியனா இருக்கிறேன், யூரோப்பியனா இருக்கேன், எப்படி கர்த்தர் நம்மளை மூதாதையாக ஒரே மூதாதையர் என்று சொல்ல முடியும்? எப்படி உண்டாக்குனார் மூதாதையர் ஆதாமை? So actually, do you know that we are all brothers and sisters? ஆனா உண்மையிலே கலர் வித்தியாசம் நமக்கு இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கிறோம். So when you look at the Chinese and Indian, don't say they are Chinese Indian. Actually, we are from the one family. We started from the male and female. பாருங்க, நம்ம சைனீஸா இந்தியனா இருக்கலாம், ஆண்டவருடைய பார்வையில நம்ம எல்லாம் எப்படிப்பட்ட இருக்கோம்? அவர் ஒரு ஆதாமுக்கு ஒரே பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். Understand how? So when you look at us, we call you brother. You see, my brother Daniel, he's called my brother Richard. So we are brother because we lost thousands of years. We lost this link. We lost the knowing of this truth. அதனால இன்னைக்கு சகோதர சகோதரி அழைஞ்சிருக்கிறோம். இவன் ஆயிரக்கணக்கான வருடமாக இந்த நட்பு என்ன வந்து சேர்ந்து விடுவிட்டு போயிருந்தது. So because when God created man, there is another one, the evil one, destroy the relationship between God and man. பாருங்க, ஆனால் இந்த பிசாசானவன் என்ன பண்ணா, மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே இருக்க உறவை துண்டித்தான். So I go fast. The third party is none other than not the outside people, is Satan and the power. வெளியில மக்கள் சொல்லுவாங்க, அந்த மூணாவது பார்ட்டி யாருனாக்க சாத்தான் என்று சொல்லுவாங்க. So Satan is someone you must know him unless you know God. If you do not know God, you will never know Satan. பாருங்க, நீ கடவுளை கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்னா சாத்தானை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டும். So how many of us now that you know God, God is in heaven? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கடவுள் எங்க இருக்காரு? Where is God? சொல்லுங்க. So the Bible says God do not stay in the temple with my hand. They say God, He does not stay in man's temple. Correct? கடவுள் வந்து மனிதன் உண்டாக்கின இந்த பில்டிங் அந்த கோயிலுக்குள்ள அவர் இருக்கிறது கிடையாது. So meaning that we are going to the wrong place to looking for the wrong God because God is in heaven. நாம பாக்குறோம் உள்ள வந்து பில்டிங் உள்ள இருப்பாரா, அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். So he said what he does whatever pleases him. He want to set the rain, he set the rain. He want to stop the rain, he can stop the rain because he is in heaven. அவர் பரலோகத்தில் இருப்பதனால மழை வேணா மழை அனுப்புறாரு, மழை இல்லன்னா மழை வேண்டாம் மழை நிப்பாட்டுறாரு. ஏன்னா அவர் பரலோகத்தில் இருந்து எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார். So he asked the question tonight, how can I sing for God because he's in heaven? I am on earth. How can I talk to him? நினைக்கல அவர் பரலோகத்தில் இருக்காரு, நான் பூமியில இருக்கிறேன், அவரோட நான் எப்படி பேச முடியும்? So do you want to change your life to be changed? You want to say, God, please hear me, hear my prayer. How can I reach my prayer, my problem to you? You are in heaven so far away. I don't know where you are. நான் வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புறேன். அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார், நான் பூமியில இருக்கிறேன். நான் கூப்பிட்டா எப்படி அவருக்கு கேட்கும்? அவரோட எப்படி நான் தொடர்பு கொள்ள முடியும்? So do you want to contact this God who created our grandfather, created you and loved you, give you the air to breathe, the water, the sunshine. Later on you going to eat the blood is created by him, okay? ஆமென். பாருங்க, ஆண்டவர் உங்க மூதாதையர் உங்களை படைச்சவரே, உங்க உருவாக்கினவரே, ஏன்னா அவர் உங்களுக்கு எல்லா தேவையும் சந்திக்கக்கூடியவரே. So if you are interested to contact this God, we can tell you the way, we can show you the way, but He is the way, I'm not the way. I can tell you tonight the way to contact God. Your life will be changed. Hello. ஆண்டவரோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய காரியத்தை உங்களுக்கு காமிக்க போறேன்.
அது உங்க வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மாற்ற போகுது. Okay, raise your hand. Anyone say, yes, God, I want to know you. நான் இந்த வாழ்க்கையை மாற்ற போறேன், அந்த காரியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள போறேன்னு சொல்லக்கூடிய கரங்களை You raise your உயர்த்தி hand. உங்க வாழ்க்கையை மாற்ற இந்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்ள போற கரங்களை உயர்த்தியும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா உங்க கரங்களை உயர்த்தி வாழ்க்கை மாற போகுது. The pastor asked you to raise. I also raise. No wrong with that. You yourself say, God, I want to know. Okay, now there is only one way we can contact God. ஆண்டவரே ஒரே ஒரு வழி மூலமாக தொடர்பு கொள்ள முடியும். So money cannot buy relationship with God. Money cannot buy, say, God, give me a line. No, money cannot buy the knowing of God. Only His own way. பணத்தின் மூலமாக தேவனுடைய திட்டத்தை அந்த வழியை நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒன்று கடவுளுடைய வழியின்படியாக மட்டுமே நீங்க தெரிந்து So கொள்ளலாம். I want to tell you, this coming Christmas night. இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள், What is the meaning of Christmas? Do you know? கிறிஸ்துமஸுடைய முழுமையான அர்த்தம் என்ன? Christmas is not just the birth of Jesus. கிறிஸ்துமஸ் என்பது இயேசு பிறந்தார் என்ற அந்த காரியம் மட்டுமல்ல. Because the Bible says He foreknew that man will fall. Before the foundation of the world, the Lamb of God had been slain. He said, before the foundation, God knew that man already fall. உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக மனிதன் பாவத்தில் விழுவான் என்று அறிந்து உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக அழிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று இயேசு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. God knew that man will fall, man will leave him, man will already gone. So He died. He did something for us. ஆண்டவருக்கு தெரியும் மனிதனை உண்டாக்கும் போது அவன் பாவத்தில் விழுவான் என்பதற்காக ஒரு மாற்று திட்டத்தை ஆண்டவர் So வைத்திருந்தார். I tell you, God opened a way to heaven for us to contact. ஆண்டவர் நமக்காக பரலோகத்தோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு ஒரு வழியை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். So this is a way. Christmas is about the way. இதுதான் கிறிஸ்துமஸினுடைய உண்மையான ஒரு அர்த்தம். The Bible says, for God so loved the world. வேதம் சொல்கிறது, You see, for God so loved the world. ஆண்டவர் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு Say கூர்ந்தார். that. Ask them to say. சொல்லுங்க, ஆண்டவர் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். சொல்லுங்க. God is my creator. ஆண்டவர் என்னுடைய சிருஷ்டிகர். God loved me. ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார். He sent. அவர் அனுப்பினார். Who sent? யார் Who அனுப்பினார்? sent? God sent it. கடவுள் அனுப்பினார். The pastor did not send. பாஸ்டர் அனுப்பல. The church did not send. சர்ச் அனுப்பல. The president did not send. வந்து பிரசிடென்ட் அனுப்பல. It is God Himself sent. ஆண்டவர் ஒருவரே தன் சொந்தத்தை அனுப்பினார். He sent. He did not send money from heaven. அவர் பரலோகத்திலிருந்து பணத்தை அனுப்பலங்க. He don't pour down the gold and silver. பரலோகத்திலிருந்து அவர் சொர்க்கத்திலிருந்து என்ன வந்து தங்கம் வெள்ளி அனுப்பல. Do you want to know what He sent? அவர் என்ன அந்த பரலோகத்தில் அனுப்பினாரு? For God so loved the world, He sent His only Son. இந்த உலகத்தை அன்பு செலுத்தினதுனால அவர் தன் சொந்த குமாரனையே பூமிக்கு அனுப்பினார். So brother, He sent His own Son to you. உங்களுக்காக சொந்த மகனை அனுப்பினாருங்க. God can send angel to you to talk to you. ஆண்டவர் நினைச்சா அவர் வந்து மகனுக்கு பதிலா தேவதூதரை அனுப்பி உங்களுக்காக உதவி செய்திருக்கலாம். Because He said, my son knows about me. ஏன்னா என் மகன் எனக்கு நான் என்ன மனசுல இருக்குது என் மகனுக்கு தெரியும். He knows everything about heaven. அவர் பரலோகத்துக்கு எல்லா காரியங்களும் என் மகனுக்கு தெரியும். I bring the promises of God to you. அதனால தான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல இருக்கிறோம். So the Son of God is none other than Nandri Yeshu. பாருங்க, சன் ஆஃப் காட் யாருன்னா இயேசு. நன்றி இயேசு சொல்லுங்க. Yeshu. நன்றி இயேசு சொல்லுங்க. He is the Son of God. அவர்தான் தேவனுடைய ஒரே குமாரன். The Bible says even you know Him. வேதம் சொல்லுகிறது நீ அவரை அறிந்து கொண்டால். It's good but not enough. ஆனா அது பத்தாது. The Bible says if you believe and receive Him. நீங்க நம்பி அந்த குமாரனை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது. There are many people out there, even Satan the devil know about Jesus. பாருங்க, சாத்தானுக்கு இயேசுவை பத்தி தெரியும். But these people end up in hell also. ஆனா அது நரகத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய. But Jesus, if you believe in me. ஆனா இயேசு சொல்கிறார், உண்மையிலே என்னை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டால். Believe is our. Okay, now example. I give you. பாருங்க, நீங்க. Okay. I want to give you $1,000. I want to give you. You look at the 1,000. What is it? What do you do? என்ன செய்வீங்க? 1000 வெள்ளி உங்களுக்கு கையில. Just look at the $1,000. So we have the 1,000. So knowing Jesus, just to know Him, He died on the cross, not enough.
இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்க அறிந்து கொள்றீங்க, அவர் சிலுவையில மரித்தார், அது மட்டும், அதை அறிந்து கொள்வது மட்டும் பத்தாது. The Bible says whoever receive him into them. வேதம் சொல்கிறது அந்த இயேசு அறிந்தது மட்டுமல்ல, அவர் உன் இருதயத்துல நீ நம்பணும். So are you ready to receive Jesus into you? அந்த இயேசுவை இருதயத்துல எத்தனை பேர் நம்புவதற்கு ரெடியா இருக்கீங்க? கரங்களை உயர்த்துங்க. Okay. The Bible says whoever receive him, he will give them the authority to become the children of God. யார் யாரு இந்த இயேசு மனசோட ஏற்றுக்கொள்றீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறாரு, அவருடைய பிள்ளையாக மாறும்படியாக. So this is the condition of believing. இதுதான் அவரை நம்புகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு 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 காரியம் complete free gift to you. அவர் அதை இலவசமாக கொடுக்க விரும்புறாருங்க. So brother, one day if you are the children of God, நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிற நீங்க ஒரு நாள் you must know who is our God. ஆனா உண்மையான தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்கின்ற பொழுது God is the king. அவர்தான் ராஜாதி ராஜா. So you will be the Raja's son. நீங்க ராஜாவுடைய மகனாக இருக்க போறீங்க. So the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. God only had one son. பாருங்க, ஆண்டவருக்கு ஒரே ஒரு மகன், சொந்த மகனையே உங்களுக்காக. So he did not spare his only son for you and me. உங்களுக்காக உங்களுக்காக எனக்காக தன் சொந்த மகனையே பூமிக்கு அனுப்பிட்டாங்க. So how many of you have only one son? எத்தனை பேர் ஒரு பிள்ளை வச்சிருக்கீங்க? Raise your hand. கரங்களை வைத்து ஒரே ஒரு மகன் வச்சிருக்கீங்க, கொஞ்சம் கரங்களை வைத்துங்க. One only, huh? So we do 3 or 4. So we ask you, brother, can you give your son to me? நான் கேக்குறேன், உங்க மகனை உங்களுக்கு கொடுக்க விருப்பமா? I give $1,000. 1000 கொடுக்குறோம், உங்க மகனை எங்களுக்கு கொடுத்து. $10,000. 10,000 கொடுக்குறோம், உங்க மகனை எங்களுக்கு கொடுத்துறீங்களா? வித்துறீங்களா? You won't give. கொடுக்க மாட்டேன். But maybe I say, give 1 million to you, give your wife. You say, yeah, maybe I give my wife. But your son. Example. Because the son is important, because he's linked to our life. ஏனென்றால் இந்த மகன் மிக மிக முக்கியம், வாழ்க்கையோடு தொடர்பு உள்ள ஒரு மகன். So I'm not joking, because we also don't want to change our wife because of $1 million. But to a son, we will never give up. வாழ்ந்து முடிச்சிட்டாரு, அதனால சொல்றாங்க. Because he bore our image and likeness. ஏனா ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய சாயலாக படைச்சிருக்கிறார். Because he has our life. நமக்கு வாழ்வு கொடுக்க விரும்புகிறார். That's why we cannot give up. அதனால நம்ம வந்து வாழ்க்கை தோல்ந்து. So I end the verse. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believed in him. Whoever believed in him. பாருங்க, தன் சொந்த குமாரனை இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு செலுத்தி மகனை அனுப்பினார். Not only become the children of God, but he said, I will give them eternal life. அந்த அவர் சொந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு அவர் சொர்க்கத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். So finally, brother, do you want to live forever? பாருங்க, நீங்க எப்பொழுதும் வாழ்ந்திருக்க விரும்புறீங்களா? Do you want to live forever? பாருங்க, எப்பொழுது நிரந்தரமாய் நீங்க வாழ்ந்திருக்க விரும்புறீங்களா? எத்தனை பேர் நிரந்தரமாய் வாழ்ந்திருக்க விரும்புறீங்க? Answer. Okay. If you want to live forever like that as a worker, you want to live forever? Do you want to work construction forever? பாருங்க, எப்போ இந்த காலகாலமா அந்த ஒர்க்கராக தொழிலாளியாக வேலை பார்க்க விருப்பப்படுறீங்களா? Yes, no. Yes or no? I don't want this. I want something better than this. பாருங்க, இதை காட்டிலும் சிறப்பானதை நான் விரும்புகிறேன்னு தான் சொல்லுவீங்க. God promised us, whoever believes in me, I will give eternal life to them, and my kingdom is in heaven. பாருங்க, யார் என்னை விசுவாசித்து என்னை ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு நான் நித்திய வாழ்க்கை சொர்க்கத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன். அவங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை. So how can I receive this life eternal? எப்படி இந்த பரலோகத்தை சொர்க்கத்தை பெற்றுக்கொள்வது? Okay, I want to tell you just 1 minute before we close. முடிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். But human being, everyone asks whether you believe in God, do not believe in God, you will live eternal. Let me tell this. பாருங்க, நீங்க வந்து கடவுளுடைய மகனா இருக்கலாம், இல்ல மல்ல இருந்தாலும் நம்ம நித்தியம் ஒன்று இருக்கு. Remember this. You will live eternal because your soul and spirit is eternal. பாருங்க, மனுஷனா இருக்க நமக்கு ஆவியும் ஆத்மாவும் நித்தியமானது. The breath God breathed into you is eternal breath. இந்த கடவுள் அவருடைய சுவாசத்தை உங்களுக்கு ஊதினாரே, அது நித்தியமானது. But your body cannot live forever. ஆனா அந்த சரீரம் ரொம்ப கடைசி வரை இருக்க முடியாது, நித்தியம் அல்ல. Understand? So right now there is an eternal heaven, there is an eternal underneath the earth.
பாருங்க, உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், நித்தியமான அழிந்து போகாத பரலோகம் இருக்கிறது, அழிந்து போகாத நரகம் இருக்கிறது. So how do you choose? You want to go to death, light, or you want to go down? நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போக விரும்புறீங்களா இல்ல நரகத்துக்கு போக விரும்புறீங்களா? So please choose tonight. That decision is here. இங்க இப்பொழுது நீங்க தீர்மானம் எடுக்க போறீங்க. நான் நித்தியத்தை எங்க கிடைக்கிறது, அங்கயா இங்க கீழயா? So do you want to go to heaven? நீங்க எத்தனை பேர் பரலோகம் போக விரும்புறீங்க? சொர்க்கத்துக்கு போக விரும்புறவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. Some of them is not speaking. இன்னொரு சிலர் யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க. How many of you want to go to hell fire? எத்தனை பேர் நரகம் தீ அங்க ஒரு அக்கினி? Raise your hand. எத்தனை பேர் நரகத்துக்கு போக விரும்புறீங்க? Oh, you are smart people, huh? சும்மா நீங்க Okay, how to believe? Jesus said that if you believe in me, you call my name, Lord Jesus. Jesus promised that whoever call my name shall be saved. இயேசு சொல்கிறாரு, என்னுடைய பெயரை யாரார் கூப்பிடுறாங்களோ இயேசுவே ரட்சகரை கூப்பிடும் பொழுது அவங்க ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். So simple. ரொம்ப இலகுவானது. You just call his name. அவர் இயேசுவே அப்படி கூப்பிட்டாலே நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க. Are you willing to call his name? இயேசுங்கிற பேரை கூப்பிடுறதுக்கு எத்தனை பேர் விருப்பப்படுறீங்க? The one who died for you on the cross. உங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்த ஒரே கடவுள் இயேசு. Let us stand up and pray together with you. உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். எல்லாரும் எழுந்திருங்க. So God is here. He is here. ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட இருக்கிறார். He is here to answer your prayer. உங்களுடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கொடுக்க விரும்புகிறார் இன்னைக்கு. Just open your mouth. உங்க வாயை திறந்து Close your eyes, brother. கண்களை எல்லாரும் மூடுங்க. Later we will pray for you. உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறோம். We just say this prayer before God. நான் சொல்ற இந்த பிரார்த்தனை மீண்டும் சொல்லுங்க. Say, dear Lord Jesus. என்னை நேசிக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவே. Dear Lord Jesus. அன்பான தேவனே இயேசுவே. Okay, you pray in Indian for them. அன்பான தேவனே தேவன் இயேசுவே. சொல்லுங்க நான் சொல்றதை மீண்டும் சொல்லுங்க. அன்பான இயேசுவே. Tonight I stand before you. இந்த இரவு வேளையிலே உமக்கு முன்பாக நான் நிற்கிறேன். I believe. நான் நம்புகிறேன். God is here. கடவுள் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் என்று. Whatever I ask. நான் எதை கேட்டாலும். Whatever I pray. நான் எதற்காக நான் விண்ணப்பம் பண்ணினாலும். The God who made the heavens, earth and sea. ஆண்டவர் பரலோகத்தில் பூமியில் இருக்கிற ஆண்டவர் என்னை நோக்கி பார்க்கிறார். He is here. அவர் என் மத்தியில் இருக்கிறார். To answer all my prayer. என்னுடைய எல்லா விண்ணப்பத்திற்கும் பதில் கொடுக்கிறார். The first item I want to pray. முதல் விண்ணப்பமாக செய்ய விரும்புகிறேன். சொல்லுங்க. The first truly from my heart. என்னுடைய முழு இருதயத்தோடு கூட I want to ask God தேவனிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் to forgive all my sin. என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிங்க. All my failure. என்னுடைய எல்லா தோல்விகளை எல்லாம் எடுத்து போடுங்க. God, I sinned against you. ஆண்டவரே உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன். I sinned against man. மனிதனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன். Please forgive me. என்னை தயவு செய்து மன்னியும். I believe Jesus Christ. நான் இயேசு கிறிஸ்துவை முழுமையாக நம்புகிறேன். Your beloved son. நான் உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவை You sent him into this world. இந்த பூமிக்கு எனக்கு அவர் அனுப்பினீர். To die for us. எங்களுக்காக மரிக்கும்படியாக. Nailed on that cross. சிலுவையிலே ஆணியால் கடவப்பட்டார். They broke his body. அவருடைய சரீரம் எனக்காக பிக்கப்பட்டது. That my body will not be broken. ஆனால் நான் என்னுடைய சரீரம் பிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக He shed his precious blood. அவருடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை எனக்காக சிந்தினார். To wash me tonight. என்னை பரிசுத்தவனாக மாற்றும். Oh Lord Jesus. ஓ ஆண்டவரே. Oh Lord Jesus. ஓ இயேசுவே. Oh Lord Jesus. ஓ இயேசுவே. This is your promises. இதுதான் உம்முடைய வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. Whoever call your name உம்முடைய பெயரை கூப்பிடுகிற ஒவ்வொருவரும் will be saved. ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். Lord Jesus Christ. தேவனே இயேசுவே.
தேவனுடைய குமாரனா இயேசுவே save me now. என்னை ரட்சியும். I believe in my heart. என் இருதயத்திலிருந்து முழுவதுமாய் நம்புகிறேன். You died and rose on the third day. நீர் மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தீர். It is the power of God. அது தேவனுடைய வல்லமையாய் இருக்கிறது. Lord Jesus Christ. அன்புள்ள தேவனாகிய இயேசுவே, even death has been conquered for me. மரணம் உம்மை விழுங்க முடியவில்லை. Dear Lord Jesus. அன்பான இயேசுவே, Dear Lord Jesus. அன்பான கடவுளாகிய இயேசுவே, at this moment, இந்த அருமையான வேளையிலே I want to open my heart to you. என் இருதயத்தை உமக்கு திறந்து தருகிறேன். To welcome Lord Jesus. நீர் அதில் வந்து வாசம் செய்யும். Heavenly Father. பரலோக பிதாவே, Your Holy Spirit. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் to come and live in my heart. என்னுடைய இருதயத்தில் வந்து தங்கி வாசம் செய்யட்டும். Thank you, Lord Jesus. அன்பான தேவனே, உமக்கு நன்றி. For loving me. என்னை நேசிப்பதற்காக நன்றி. For saving me. என்னை ரட்சித்ததற்காக நன்றி. And give me eternal life. எனக்கு நித்தியத்தை கொடுப்பதற்காக நன்றி. Lord Jesus. அன்பான இயேசுவே, bless the rest of my life. வருகின்ற நாட்களில் என்னுடைய வாழ்க்கை, bless my work. என்னுடைய வேலை ஆசீர்வதிங்க. Protect me. என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். Bless my family. என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும். Bless my marriage. என்னுடைய திருமண வாழ்க்கையை ஆசீர்வதியும். Bless my children. என்னுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் ஆசீர்வதியும். Also bless our nation India. எங்களுடைய சொந்த தேசமா இந்திய தேசத்தை ஆசீர்வதியும். Thank you for hearing our prayer. எங்களுடைய எல்லா விண்ணப்பத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. In the precious name of our Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து ஒப்பற்ற நாமத்திலே I pray this prayer. இந்த விண்ணப்பத்தை உம்மிடத்தில் ஏறெடுக்கிறேன். All God's people say Amen.